ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਐਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ MPP ਪ੍ਰਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Sikh community developed and prospered under the leadership of Guru Nanak and his 9 successors, which culminated in the present-day initiation ceremony, which was created in 1699 for some of the philosophical reasons outlined above and the additional practical reasons of covering our unshorn hair. The wearing of a turban is an integral component of the Sikh identity and a sacred article of faith. For practicing Sikhs, the turban is essential to their identity, and removing it is inconceivable. The turban not only serves as a spiritual function, as noted above, it reflects the Sikh belief and gender equality, humility, and the supremacy of God. But it also serves the practical function, as I was speaking to before, of covering and keeping in place the uncut hair of a Sikh. The turban is not only a religious symbol, but an article of faith. While items like jewelry may be optional, the turban is mandatory and cannot be removed. Integral part of the Sikh identity, Sikhs refuse to remove their turbans even when fighting for Canada in the world wars and for the British as well. And to that I will lead you to some examples from the World War. In the last 2 world wars, 83,000 turban-wearing Sikhs were killed in action. Over 109,000 were wounded. They were wounded and while enduring shell fire with no other protection but their turban, something that they cannot be without and a symbol of their faith. In conclusion, once again, this exemption and this bill, if passed, will bring Ontario's laws in accordance with those of British Columbia, Alberta, and Manitoba, where this exemption currently exists. And I look forward to having the support of this House as we take this forward. Thank you, Madam Speaker. Further debate? I proudly stand here in support of MPP Sarkaria's private member bill 41 to grant the Sikh community the ability to ride motorcycles without a helmet. MPP Sarkaria has been advocating for helmet exemption for Ontario Sikh motorcyclists for several years. The Sikh community has urged us to grant this exemption in recognition of its civil rights and religious expression. The government's support of this bill would be a testament to the government's commitment to respecting the diversity and religious rights of all Ontarians. Thank you. Joining here with me, the Transport Minister of Ontario, John Yakabuski. Hi, very warm welcome to PTS Punjabi. First of all, many congratulations to you for fulfilling the promise made by Conservatives, Sikh helmet exemption. Well, we're very pleased to be here today, and I want to give my congratulations to Prabmeet for pushing this bill forward, and also to Premier Ford for keeping a promise that he made to the Sikh community that we would proceed with this helmet exemption for practicing Sikhs. So today we've passed a regulation tabled a regulation that would entrench the right of Sikhs, practicing Sikhs, to ride a motorcycle without the use of a helmet. Minister, we know that the government definitely respect the religious expressions, of course, but there are some people who are raising concern about it. Well, I mean, you are always going to have people that
some people will agree or disagree with some of the things you may or may not do. This is something that has happened in other provinces. They've received an exemption in British Columbia, in Alberta and Manitoba, and in the United Kingdom as well. And the statistics show that it is not having an adverse effect on safety, because, I mean, safety is also still a matter of personal responsibility. And I have every faith that every confidence that the Sikh community will, govern themselves in that way. This is they take on a responsibility as well when they get on a motorcycle. We all do, but I'm not concerned that this is going to add any significant safety concerns. It is not a large number of people that will be taking advantage of this exemption, but it also says on the part of our government and Premier Ford that we recognize the right of this religion and the uniqueness of this religion, that practicing Sikhs cannot remove the turban. So we're giving them the exemption so that they can enjoy the riding of a motorcycle and still adhere to their faith. Thank you so much for joining us, and now we're going to come to Pramit Sarkaria, the MPP जिन्हां वालों ए बिल जिहड़ा हैगा ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਨ ਯਾਕੂਬੂਸਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਉੱਥੇ 1976 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਯਾਕੂਬੂਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਯਾਕੂਬੂਸਕੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਾਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਅਲਬਰਟਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ 100 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਜਸਟ ਕੰਪਲੀਟਡ 100 ਡੇਜ਼ ਲਾਸਟ ਵੀਕ। ਸੋ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਨਲਾਈਕ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਹੀ, ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੈਵਿਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗਾ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਊ ਟਾਈਮਸ ਹੀ ਬ੍ਰਾਟ ਇਟ ਫੋਰਵਰਡ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰ ਹੋਵਿਥ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸੇਮ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਾਡਾ NDP ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਇਟ। ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ step in the right direction, and we're in line now. ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਹੱਕ already ਹੈਗੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ontario ਵੀ ਉਸੇ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ontario ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਫੋਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲਣ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਖਿਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ontario ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ontario ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤੇਵਲੇ ਔਰ ਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮੇਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੈਪਟ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ontario ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਲੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਐਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੈਟਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ontario ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਜੌਨ ਯਾਕਾਬੁਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ MLA MPP ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਐਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੈਟਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 28 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਹੈਲਮਟ ਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਮੀਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੀ ਨੈਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈਲਮਟ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਹੈ ਉਹ 360 ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਾਈਡਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰਬਨ ਹੈ ਈਕੁਅਲੀ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਟਾਪ ਨਿਊਰੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟਰਬਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਟਰਬਨ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ontario ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੇਫ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਐਲਬਰਟਾ ਲਈ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਲੱਖ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ $35,000 ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਡ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਸ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ
ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟੈਰੀਓ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ, ਡਰਾਈਵਰ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 에ਅਰ ਬੈਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਲਮਟ ਕਿਹੜਾ? ਸੋ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਗਿਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੋ ਅਹੈਡ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਡਰ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਯੂਥ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿਊ ਲਾਈਨ ਅਪ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ontario ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟੈਰੀਓ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫੋਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਕੀ ਵੀ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟਡ MPPs ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, our whole family and ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤੇ so really excited. I don't ride my bike, my dad does, and he would like to go to his office with the turban on. Well, we just want to say that we're so happy that the Sikh community overcame such a big issue that didn't let Sikhs practice their own faith and ride in freedom, and that's something that we have achieved today, and we just want to congratulate the whole Sikh community in Ontario, and hopefully we can implement this bill in Nova Scotia and Saskatchewan as we were talking in our meeting today. So we're just so happy for everybody that gets to ride their motorcycle now. I'm very happy for our community because we've been fighting for a very long time for this bill, and finally we came like today and we passed the bill. So we're very proud for our community to wear turbans and ride our motorcycle around Ontario. ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖ
ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿੱਖ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.tv ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।